지금부터 한 이탈리아 비즈니스 라운드 테이블을 시작하겠습니다. Diamo ora inizio all'evento economico Italia e Corea. 동행사는 동식 통역으로 진행됩니다. 리시버를 착용해 주시기 바랍니다. 한국어는 채널 1번, 이탈리아어는 채널 2번입니다. L'evento si svolgerà con interpretazione simultanea. Vi preghiamo pertanto di indossare i ricevitori. Per coreano, canale 1. Per italiano, canale 2. 한국경제인협회 김장범 부회장님께서 모더레이터로 세션을 진행해 주시겠습니다. Invitiamo il signor Changbom Kim, vicepresidente della Federazione delle Imprese Coreane, a moderare la sezione. Grazie mille. Buonasera. 네, 지금부터 한 이탈리아 비즈니스 라운드 테이블을 시작하겠습니다. 먼저 오늘 행사의 성공적인 개최를 위해 각별한 관심과 지원을 보내주신 안토니오 타야니 이탈리아 부총리 겸 외교부 장관님께서 환영 인사를 해 주시겠습니다. Excellency, yes. Buonasera a tutti, un saluto e un ringraziamento 안녕하십니까? al Presidente della Repubblica di Corea Lee per 먼저 essere 마음에서 qui con 우러나오는 noi 감사의 insieme 인사를 대한민국 이재명 대통령님께 드립니다. imprese 바쁘신 coreane, 와중에 한 imprese 이탈리아 italiane. 비즈니스 라운드 La sua 테이블에 visita di 참석해 Stato 주셔서 segna certamente un 진심으로 passo importante 감사드립니다. in avanti 이탈리아 nel percorso 국빈 di 방문은 grande 진정으로 rilancio dei 뜻깊은 rapporti tra i nostri due 첫 발자국을 paesi. 내딛는 순간입니다. 한국과 이탈리아 간에 있어서 관계를 좀 더 돈독히 할 수 있는 첫 번째 단계입니다. 오늘 이 자리에는 대한민국 산업통상자원부의 김정관 장관님도 계시고 또 양국의 재계 리더분들도 계시고 경제 대표님들도 참석하셨습니다. 오늘 이 자리에 많은 분들께서 참석했다는 것 자체가 양국의 경제적 파트너 관계가 정말 돈독하다는 뜻입니다. 2030년까지 한국과 이탈리아는 공동 행동 계획을 채택해서 특별 전략적 동반자 관계로 한국과 이탈리 관계는 격상이 되었습니다. 첨단 분야, 예를 들어서 반도체, 연구개발, 혁신 자체에 있어서 협력을 강화한다는 것 자체는 좀 더 양국 간의 관계를 미래지향적으로 특별 전략적 관계로 간다는 것입니다. 보다 더 성장을 도모하고 투자를 촉진화하고 또 투자를 좀 더 원활하기 위해서 취한 조치입니다. 오늘 저희가 한국과 이탈리아 간에 있어서 MOU를 체결했습니다. 예를 들어서 중소기업 협력 양해각서를 체결했고 첨단과학 기술 및 정보통신기술 협력에 관한 양해각서를 체결했습니다. 양국 간에 있어서는 정치적 기점만 공통으로 소유하는 것 외에도 여러 가지 분야에서 MOU를 체결했습니다. 산업, 경제, 이해관계를 좀 더 융복합화하고자 합니다. 제조업이 강한 양 국가가 또 중소기업이 대부분을 차지하고 있는 양 국가가 이제 좀 더 관계를 격상하고자 합니다. 한국은 저희 이태리에게 너무나도 중요합니다. 이탈리아의 아시안의 사회교육국이고 또 경쟁을 도모하면서 동시에 파트너로서 또 안보 분야에서 공급망 분야에서 파트너 관계를 더욱더 돈독히 하고 싶습니다. 또 해양을 가로질러서 어떻게 하면 좀 더 양국 간에 있어서 관계를 돈독히 할 수 있을까요? 항해의 자유를 끝까지 지켜가고 싶습니다. 저희 이탈리아는 항해의 자유를 강력하게 지지하는 바입니다. 또 이재명 대통령과 그 외의 모든 분들께서 이번에 다시 한번 이탈리아의 화물이 무사히 항해의 자유를 누릴 수 있는 부분에 대해서 지지한다라고 대통령께서도 말씀을 해주셨습니다. 지금까지 많은 화물이 통과를 했고 계속해서 항해 자유를
자유를 누릴 수 있기를 tutti i 바랍니다. mercantili 그리고 coreani 또 che attraverseranno il 해군도 역시 Mar Rosso li 한국의 seguirà con 화물이 무사히 grande 통과할 수 attenzione 있고 e 항해의 quello 자유를 누릴 stesso 수 farà la 있도록 missione 이탈리아도 Atalanta che è 최선의 노력을 impegnata contro 기울일 la 것을 pirateria 약속했습니다. poco più a 또 저희는 sud della 대서해항 missione 사명이라는 것이 Aspides. Quindi 있습니다. 그래서 la 혹시라도 libertà di 해적 navigazione 활동이 per noi rappresenta 에스피라스 una 미션을 priorità. 방해하지 Guardiamo 않도록 con 최선을 attenzione, 다할 ci auguriamo 것입니다. che si possa 항해의 veramente 자유는 arrivare 저희들의 alla fine 최우선 della 과제입니다. guerra in Iran. 현재 perché 진행되고 la 있는 이란의 libertà di 전쟁이 navigazione 빠른 in 시일 내에 Hormuz è 종식되기를 fondamentale 바랍니다. per gli approvvigionamenti 그 이유는 del petrolio 호르무즈 in Corea, 해협에 per 있어서의 il 항해의 petrolio in 자유가 Italia, 원유 per il passaggio 공급은 dei 물론이고 fertilizzanti 또 한국과 fondamentali 이태리에 있어서 per 필요한 l'agricoltura, 에너지를 per 그리고 또 tutta 비료를 l'economia. Paesi 제공하기 industriali 위해서 왜냐하면 비료는 hanno costi 농업 분야에 energetici 너무나도 importanti, 중요합니다. noi non possiamo 이탈리는 permetterci 농업 di 분야가 continuare 상당히 ad andare 큰 부분을 avanti 차지하고 있기 때문에 비료가 avendo 무사히 un incremento 선적하고 costante del 또 costo 수송될 수 dell'energia. 있기를 Questo 바라면서 lavoriamo 그러한 insieme per 의미에서 la pace. 해적 Altro 활동도 aspetto 막고 fondamentale 또 항해의 che noi 자유를 condividiamo 지켜나갈 수 있기를 바랍니다. è 또 다른 strategicamente 중요한 것, importante per tutto il 양국은 sistema 전략적으로 imprenditoriale, 중요한 industriale, 이해관계를 coreano, il tema 갖고 delle materie 있습니다. prime. 이탈리아와 Due paesi 한국이 manifatturieri per 원자재 competere devono avere 공급망 costi più 정말 bassi 중요시 delle 여기고 materie 있습니다. prime. 경쟁력을 강화하기 Purtroppo 위해서 oggi c'è 가장 un 필요한 게 mercato 바로 di materie prime 원자재 che è 공급입니다. condizionato, 불행하게도 dalle 현재 decisioni 원자재 cinesi, 시장은 prezzi e quanti 중국이 materiali 좌지우지하고 di 있습니다. terre rare, 중국이 che 가격을 mettere 결정하고 sul 또 mercato. 얼마만큼의 Quindi 원자재, si 예를 tratta 들어서 di 뭐 una sfida 히토류나 commerciale, 혹은 economica, 핵심 광물들 politica, 공급 quindi 자체를 noi dobbiamo 결정하는 데 dar 지대한 vita, 역할을 credo, ad un 하고 있습니다. mercato 이는 alternativo. 경제적, Io 정치적 sarò 중요한 fra 도전 qualche giorno a 과제입니다. Miami, 따라서 dove 우리는 firmare un accordo 대안을 anche 찾아야 con gli 됩니다. Stati Uniti, 저는 perché gli 조만간에 Stati Uniti, 마이애미를 방문할 Italia, 예정입니다. Corea, 그래서 tutta 미국과 l'Europa, 회동을 ma 할 anche 예정입니다. il 왜냐하면 Giappone, altri 미국, paesi 이태리, industriali 한국, abbiano 일본, bisogno di 기타 avere un 산업 mercato 국가들에게 alternativo per 정말 abbassare il 필요한 costo 것은 delle materie 대안이 prime. 되는 시장을 Più 찾는 si abbassa il 것입니다. costo delle materie 원자재 prime, 가격을 più 인하시키는 meno 것 costano i 너무나도 nostri prodotti 중요합니다. sul mercato 원자재 internazionale, 가격을 più diventano 인하하면 competitivi 할수록 i nostri 결국은 prodotti 국제 시장이 industriali. 안정화가 Quindi abbiamo 되고 anche deciso di 산업 lavorare insieme. 생산이 좀 더 Pensavamo oggi 경쟁력을 durante 갖게 되는 것입니다. l'incontro che 한국과 abbiamo 이탈리아는 avuto 함께 손을 con il 잡고 Presidente del 같이 Consiglio, il 협력하기로 Presidente Lira, la 했습니다. delegazione, 오늘 con i suoi 오전에 ministri, di 이재명 대통령과 조르조 마리 realizzare anche 죄송합니다. joint venture che 저희 possono lavorare 조르자 insieme 멜로니 in 총리님께서 회동을 Africa, 했습니다. 그리고 또 coinvolgendo anche 어떻게 paesi 하면 africani, 아프리카에서 estraendo 공동으로 같이 materie 진출할 prime 수가 e 있을까 facendole 이러한 맥락에서 trasformare in 한 Africa 이탈리아 개발협력 lavoratori MOU도 africani 체결을 in modo 했습니다. che sia un 아프리카 인도 태평양 coinvolgimento 지역의 diretto 경제 anche in 성장 relazioni comuni 공동으로 da parte 지원하기 dei 위한 것입니다. africani. Questo 좀 perché 더 il tema delle 아프리카 materie prime 대륙에 è 적극적으로 fondamentale per i 직접적으로 nostri due 활동을 하기를 paesi. 바랍니다. L'altro tema 이거는 importante 다시 che 한번 dobbiamo 원자재가 얼마나 guardare 중요한지를 con attenzione 그대로 è quello del 보여준다 trasporto 생각합니다. marittimo. 또 Abbiamo 다른 detto della 중요한 sicurezza 주제 nel Mar Rosso, 바로 ma dobbiamo guardare 해상에 anche 있어서 all'Artico. 항해죠. 제가 조금 전 안정과 rappresenta un 안보가 altro 중요하다라고 percorso 말씀을 alternativo. 드렸는데요. Ricordato 그 il 외에도 Presidente 우리가 Lira nel suo 새로 대안이 될 intervento. 수 있는 항해 sono 루트를 percorsi che 찾아야 fanno 됩니다. guadagnare 이재명 대통령께서도 decine 오늘 di giorni 오전에 말씀을 nel 해주셨는데요. viaggio dei mercantili. 만약 우리가 대서양 쪽으로 Dobbiamo 가게 quindi 된다라고 lavorare 한다면 guardando 수송 anche al 시간 futuro. 일자를 Il 훨씬 더 cambiamento 줄일 climatico è 수 una cosa 있습니다. negativa, però 좀 더 renderà 밝은 미래로 갈 수 navigabili 있을 anche parti di 것입니다. mare 기후변화 che 역시 oggi 중요한 possono essere 과제입니다. navigati soltanto su 그렇다면 spaccagliacci, ma in 항해를 futuro 시간을 saranno 줄인다든지 percorsi 좀 더 commerciali 자유롭게 alternativi 항해를 sui quali 한다든지 noi dobbiamo 또 porre 미래에도 grande 좀 더 많은 attenzione. 노력을 Abbiamo gli 기울인다는 stessi 것이 interessi 분명히 새로운 coreani 루트를 ed 찾는 것이 너무나도 italiani. 중요합니다. Quindi anche sull'Artico 이탈리아와 credo si 한국은 potrà 동일한 lavorare, 이해 관심사를 갖고 insieme. 있습니다. Come 북극 noi 쪽 italiani 관련돼서 siamo grandi 말씀드려보겠습니다. sostenitori 북극 della 쪽에서도 libertà 분명히 di 한국과 navigazione 이태리는 anche 함께 nella 협력할 수 regione 있습니다. Indo-Pacifico. Siamo 저희 per 이태리는 mantenimento 항해의 dello 자유를 status 인도 quo 태평양 e 지역은 la 물론이고 모든 garanzia 지역에서 적극적으로 지원합니다. simbolica 북극 항해 쪽 della libertà di 같이 navigazione. 개발하는 Ogni 것도 anno c'è 적극적으로 una 한국과 해 nave 나가고 della nostra 싶습니다. marina 이것은 militare 항해의 che 자유를 보여주는 하나의 viaggia 상징이 아닌가 nell'oceano 생각합니다. Indiano e 저희 si è 해군 fermato già 함정 una 중에 volta 하나가 Vespucci, 바로 un altro 인도양을 Montepopoli, 가로질러서 i 계속 coreani, 움직이고 con 있는데요. altri porti dell'area per dare un 모티코 segno di 10이 attenzione 한국 항구에 e di 도착했고 impegno 기타 여러 politico 항구에 dell'Italia 가고 per 있습니다. 그 favorire la 자체는 libertà di 정치적인 navigazione per 커미트먼트를 mantenere lo 보여주고 status 있습니다. quo nella 이태리가 regione 항해의 자유를 Indo-Pacifico. 보여준다는 하나의 상징입니다. 인도 Dobbiamo dire 태평양 che 지역에서도 anche 계속 la 이탈리는 Corea 경제 è 성장을 nella 지원하기 nostra 활동을 할 strategia 것입니다. dell'export uno dei paesi sui 한국은 quali noi abbiamo 수출 acceso i 전략에 riflettori. 있어서 이태리에게 L'export 너무나도 rappresenta 중요한 quasi il 국가입니다. 40% del prodotto 수출은 거의 한 interno 40% 정도 italiano. 이태리 Abbiamo GDP una 차지하고 varietà 있습니다. 그만큼 incredibile 수출 di 지향 prodotti
국가입니다.
따라서 vogliamo continuare 이태리가 ad 제조하는 esportare, 다양한 ripeto, 종류의 nella 제품과 nostra 또 strategia, 관련된 la Corea è uno dei 부품들을 paesi ai quali 저희는 guardiamo 계속해서 con 수출할 maggiore 것입니다. attenzione 저희가 per 가장 관심을 esportare, 갖고 per 주력하고 investire, 있는 ma 시장 anche 중에 per 하나가 바로 invogliare 대한민국입니다. 투자를 하기 위해서 또 같이 교육을 coreani 하기 ad 위해서 investire 또 nel nostro 한국 paese e 투자가를 organizzare 유치하는 데 joint 지대한 ventures per 관심을 lavorare 갖고 insieme, come 있습니다. dicevo prima, 한국이 nel continente 이태리에 africano, 좀 더 fare 많은 l'esempio 투자를 하기를 기대하고 delle 또 materie prime 아프리카 대륙에 possono 손을 essere 잡고 tanti 같이 settori nei 공동으로 quali noi 진출하고 possiamo 싶습니다. lavorare 말씀드렸다시피 insieme 한 perché abbiamo gli stessi 이탈리아는 interessi, abbiamo lo 아프리카 stesso 쪽에 sistema 같이 개발 economico. 협력을 하기 위한 Siamo due MOU도 democrazie 체결했습니다. con 동일한 경제 un'industria 체제를 molto 갖고 forte 있고 con 두 tante 개의 piccole 민주주의 e medie 국가이고 공동의 imprese. 가치를 Quindi 공유하고 있고 민주주의 la nostra 국제법을 ambasciata a Seoul 갖고 있고 ha 또 중소기업이 realizzato anche una 대부분을 guida 차지하고 있는 per 경제 i nostri 구조입니다. imprenditori che 또 vogliono 새로운 esportare, che 가이드라인을 vogliono 저희가 investire, che 발표했습니다. vogliono 그래서 internazionalizzarsi. 수출업자들을 Per fortuna, 위해서 dati dell'export, 누구든지 abbiamo un obiettivo, 만약 700 국제화를 하고 싶다, entro la fine del 세계 시장으로 2027, 나가고 싶다, stanno 그렇다면은 crescendo. 한 Ecco, 7억 questo è il 정도를 volume che ha 2027년 말까지 pubblicato la 달성하는 nostra 것이 저희들의 ambasciata 목표입니다. per gli 그래서 imprenditori 중소기업들을 위해서 italiani 가이드라인을 legato 만들었는데요. 저희 대사관에서 italiano, 만든 però, 가이드라인입니다. che ho detto qualche parola in 이태리 기업인들을 italiano, 위한 건데요. 제가 a 특별히 dimostrazione 드리겠습니다. di quanto 대통령님 꼭 interesse 한번 c'è da 봐주시고 parte 이탈리아로 돼 있어요. del nostro 죄송합니다. sistema 하지만요. imprenditoriale 이걸 nei 보시면요. confronti 얼마나 della 저희가 제조업 분야에 Corea. 관심을 갖고 Quindi 있는지 아실 수 있을 l'attrazione 것입니다. degli investimenti 제조업을 è una 육성하고 또 priorità 한국에 있는 politica del 제조업들을 governo. 유치하는 것이 Lo dico agli 저희의 amici 관심입니다. imprenditori 전략적 coreani 최우선순위입니다. presenti oggi in Italia, pronta ad 이 accogliervi 메시지가 e a 바로 이 mettere a 자리에 disposizione 참석하신 tutto il 재계 saper fare 여러분들을 unico 위한 dei nostri 특별한 territori, delle nostre 메시지입니다. imprese, dei 아주 nostri 독특한 centri di 노하우를 좀 더 C'è una grande 활용할 수 있도록 또 fiducia nei 얼마나 confronti 이태리에 del 많은 nostro R&D 센터가 paese. 있는지 한번 이 Garantiamo 가이드북을 noi 보시면 stabilità 아실 수 있을 politica, 것입니다. 그리고 che è 또 un elemento 분명히 chiave. 정치적 안정성이 dimostrano anche i mercati 이태리에 finanziari, 확실하게 risultati molto 뿌리 잡고 positivi 있기 dei nostri 때문에 titoli 투자를 pubblici 원하신다. e la 그러면 stabilità 안전하게 하실 수 있을 complessiva 것입니다. della 또 nostra 금융시장도 borsa. 정말 안전하고요. Nonostante il 또 difficile quadro 국채나 internazionale, 채권 시장도 nei primi 정말 3 mesi di 안정화돼 quest'anno, 있습니다. la nostra 증권 economia 시장에 ha mostrato 한번 una 성과를 buona 봐주시기 capacità 바랍니다. di tenuta. 정말 성과가 Proprio gli 좋습니다. investimenti 지난 sono 몇 달 동안 risultati 보면은 in 사실 전 crescita. 세계적으로 상당히 Noi 힘들지 vogliamo 않았습니까? creare le migliori 그럼에도 condizioni per 불구하고 attrarre nuovi 이태리의 경제는 investimenti 계속 coreani 성장하고 in tutti i 있습니다. settori 저희 più 이태리가 strategici. 원하는 것은 Penso 새로운 alla 한국 microelettronica, ai 투자입니다. semiconduttori, 뭐 예를 alla 들어서 robotica, all'automotive, e alle 반도체, biotecnologie. 전기, Allo 로봇, stesso tempo vogliamo AI, favorire nuovi 또 investimenti 바이오텍 분야 좀 produttivi 더 많은 투자를 italiani 유치하고 in 싶습니다. Corea, che 그 외에도 sempre 새로운 una 이탈리아 certa 투자가 forma 한국에 più in 이루어질 crescita 수 있기를 e 바랍니다. competitiva 항상 in Asia orientale. 흥미로운 Potremo fare 분야이죠. molto anche nel 그리고 settore dello 점차적으로 spazio. 경쟁력을 Noi 아시아에서 abbiamo 갖고 non 있는 soltanto grandi 한국, aziende che 저희는 hanno 특히 우주 항공 분야에서 realizzato 한국과 손을 잡고 i 일을 하고 satelliti 싶습니다. 물론 이 della 자리에는요, costellazione 주요한 Galileo, 항공 우주 분야의 대기업들이 있는데요. 아시겠지만 갈릴레오 컨스텔레이션 아시겠죠? 저희 가장 대표적인 전통입니다. 그리고 또 GPS를 직접 제조하고 있는 이태리 기업들이 많습니다. 항공 우주 분야에서 물론 독일도 앞서있지만 이태리도 정말 막강한 경쟁력을 갖고 있고요. 저희 이태리가 항공 우주 분야, GPS 분야, 또 GPS는 정말 중요하죠. 인공위성 같은 건요, 농업에도 중요하고 환경에도 중요하고 또 분명히 한국과 함께 손을 잡고 협력을 할 수 있으리라고 확신합니다. 청정 에너지도 마찬가지입니다. 청정 에너지도 미래의 저희 가장 주된 분야 중에 하나입니다. 한국도 야심찬 항공 우주 프로그램을 추진하고 계시다고 들었습니다. 2030 달 계획도 있지 않습니까? 또 그 외에도 여러 가지 야심찬 목표를 갖고 있는데요. 최첨단 기술을 보유한 한국과 함께 손을 잡고 일을 하고 싶습니다. 목표 달성을 위해서 최선을 다하고 싶습니다. 농업 분야도 한국과 협업을 하고 싶습니다. 예를 들어서 아프리카 예를 들어보겠습니다. 함께 일할 수 있을 것입니다. 분명코 좀 더 고차원의 운영을 아프리카에서 할 수 있습니다. 왜냐? 지금 기술을 봤었을 때 뭐 사막에 심지어 저희가 곡물을 재배할 수 있습니다. 농업 분야의 과학기술 개발이 너무나 첨단화가 됐기 때문에 저희는 새로운 농산물을 사막에도 재배할 수 있는 기술을 발명했습니다. GMO인데요. 그 어떤 것보다도 사막에서도 정말 잘 성장할 수 있고요. 아주 재배하기 어려운, 그러니까 비료도 없고 또 환경도 좋지 않은 지역에서도 얼마든지 풍부하게 곡물 재배가 가능하다는 과학기술 연구가 있었습니다. 나플 대학에서 연구했던 결과이고요. 이미 이 기술을 직접 이태리에서 시연하고 있습니다. 따라서 이 연구 개발 기술을 함께 한국과 손을 잡고 직접 더 추진해보고 싶습니다. 한국에 있는 학계와도 연구를 하고 싶고 이태리에 있는 학계하고도 같이 손을 잡으면 분명히 더 가능하다고 생각합니다. 다시 한번 이재명 대통령님의 국빈 방문은 양국 국가의 관계가 한 단계 더 격상됐음을 의미합니다. 정치적은 물론이고 경제적으로 안정화되어 있는 관계입니다.
오늘 개최되는 한 이탈리아 비즈니스 라운드 테이블이 얼마나 중요한지 다시 한번 입증해 주는 것입니다. 다시 한번 마음에서 우러나오는 감사 인사를 대통령님께 드립니다. 이재명 대통령님 이태리를 방문해 주셔서 정말 감사드립니다. 그리고 아주 먼 곳인데도 불구하고 이탈리아까지 국빈 방문해 주셔서 감사드리고 또 대규모 비즈니스 사절단을 함께 동반해 주셔서 감사드립니다. 언제든지 두 팔 벌려서 한국 기업들을 환대하겠습니다. 근본적으로 이탈리아의 성격은요, 외교나 경제관계 돈독하지만 한국 분들을 정말 환영합니다. 외교관계가 언제든지 외교관계 정치관계에서 끝내지 말고 우정으로 가야 됩니다. 한국 분들과 우정관계를 갖고 싶습니다. 대통령님 감사드립니다. 행운을 빌겠습니다. 이탈리아 오신 거 환영합니다. 네, 타야니 부총리님 따뜻한 환영 인사와 함께 양국 경제협력의 미래에 대해서 뜨거운 열정을 보여주셔서 정말 감사드립니다. 다음으로는 바쁜 국빈 방문 일정 속에서도 양국 경제인들을 위해 자리를 함께 해주신 이재명 대통령님의 모두 말씀을 청해 듣도록 하겠습니다. 네, 이렇게 만나게 돼서 정말로 반갑습니다. 한국과 이탈리아 관계에 중추적인 역할을 맡고 계신 이탈리아 그리고 한국의 기업인들 여러분을 이렇게 한자리에서 뵙게 돼서 매우 반갑습니다. 예술과 과학, 창의성과 이성의 결합으로 인류 문명의 도약을 이뤄낸 이곳 이탈리아에서 우리 양국의 미래 협력을 논할 수 있게 돼서 참으로 기쁩니다. 인공지능 혁명으로 대표되는 기술 패권 경쟁의 심화, 또 공급망 재편으로 표현되는 국제 경제 질서가 급변하고 있습니다. 글로벌 불확실성이 높아질수록 신뢰할 수 있는 파트너와의 기술, 인재, 공급망 네트워크가 기업의 경쟁력 그리고 나아가서 국가 전체의 산업 기술 경쟁력을 좌우하게 될 것입니다. 기초과학 강국으로서 창의적인 공학 디자인 역량을 갖춘 이탈리아, 그리고 첨단 제조 강국으로 기술 혁신 역량을 갖춘 대한민국, 이 두 나라는 그야말로 최적의 파트너라고 생각합니다. 우리 양국이 힘을 모아간다면 새로운 산업 질서와 혁신 생태계를 함께 설계하는 커다란 시너지를 만들어낼 수 있을 것입니다. 상호 보완적인 우리 양국의 협력 관계를 토대로 글로벌 경제의 이 불확실성을 함께 헤쳐나갔으면 좋겠습니다. 이탈리아는 유럽연합 국가 중에서 대한민국의 4위 교역 국가입니다. 우리 양국의 경제 규모나 또 제조 역량들을 고려해 볼 때 향후 교역과 투자는 더 확대될 여지가 충분합니다. 그만큼 양국 경제 협력의 잠재력이 매우 크다라는 의미입니다. 무엇보다 미래 성장 동력의 기반인 인공지능, 반도체, 항공 우주 등의 전략 첨단 산업 분야의 협력이 핵심적인 과제입니다. 또한 이런 첨단 산업을 뒷받침하기 위해 에너지, 인프라 분야에서 함께 튼튼한 공급망을 구축하는 것도 참으로 중요한 과제이겠습니다. 양국 문화에 대한 상호 호감도 매우 높습니다. 이 양자 간의 이 호감도는 아마 양국 간 협력의 커다란 자산이 될 것입니다. 바이오, 헬스케어를 비롯해서 화장품, 푸드 같은 소비재 분야의 협력도 매우 유망하다고 보여집니다. 여기 함께 하신 우리 기업인 여러분들의 손에 우리 양국의 산업 경제 발전의 미래가 달려 있다고 생각합니다. 현장에서 느낀 경험과 지혜를 서로 나누고 새로운 협력의 기회를 포착할 수 있기를 기대합니다. 힘을 합치면 하나 더하기 하나는 둘이 아니라 그 훨씬 이상일 것으로 확신합니다. 고맙습니다. 대통령님, 진심으로 귀한 말씀 감사드립니다. 이어서 이탈리아 경제인 연합회 콘핀두스트리아의 조르조 마르시아이 부회장께서 이탈리아 경제계를 대표해서 인사 말씀을 해주시겠습니다. Buonasera signor Presidente Lee Jae-myung, Ministro Tajani, Ministro Kim,
존경하는 이재명 대통령님, 타야니 장관님, 김정관 장관님, 류진 회장님, 또 한국과 이탈리아 기업인 여러분, 오늘 저녁 이 자리에 이탈리아 산업연맹과 이탈리아 산업계 전체를 대표하여 함께하게 되어 영광입니다. 이탈리아 산업연맹인 콤핀두스트리아는 제조업과 서비스 전 분야에 걸쳐 15만 개 기업, 500만 명 이상의 근로자, 국가 GDP의 3분의 1을 대표하고 있습니다. 이재명 대통령님께서 이번 방문 일정 중 소중한 저녁 시간을 할애해 양국 경제계를 직접 만나주신 데 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 양국 정상은 올해만 2차례 만났고 1월 조르자 멜로니 총리의 서울 방문을 계기로 양국 관계는 전략적 협력, 오늘은 특별 전략적 동반자 관계로 더 격상되었습니다. 이제 단순한 교육을 넘어서 미래를 함께 설계하는 파트너십으로 발전하고 있습니다. 이 틀 속에서 우리 기업인들 역할을 다해야 합니다. 지난해 9월 개최된 이탈리아 한국 비즈니스 포럼의 성과를 이어가고자 합니다. 아니, 반드시 이어가야 됩니다. 한국은 반도체, 자동차, ICT, 주선 산업을 기반으로 국가적 성장을 이루어왔습니다. 이탈리아는 기계, 제약, 농식품, 패션, 항공, 우주 등 정밀하고 다각화된 제조업을 바탕으로 발전해왔고 이탈리아는 유럽 제2의 제조업 강국입니다. 하지만 한국과 다릅니다. 바로 그렇기 때문에 서로를 상호 보완할 수 있고 제가 특별히 강조하고 싶은 것은 한국의 산업 모델은 조금 전 장관님께서도 말씀했지만 제가 깊게 공감한 두 가지 원칙이 있습니다. 장기적 비전 그리고 세대를 넘어서 기업을 이끌고 지켜가는 가족의 가치 위에 세워져 있습니다. 이 두 가지 원칙은 이탈리아에도 잘 알려져 있습니다. 이탈리아 자본주의는 매우 큰 부분이 가족 기업으로 이루어져 있습니다. 물론 규모는 다르죠. 대규모 기업 집단이라기보다는 수천 개의 중소, 중견 기업들이 각자의 틈새 분야에서 세계적인 경쟁력을 가지고 있습니다. 여러 세대에 걸쳐서 같은 가족이 기업을 이끌고 있는데 규모는 다르지만 DNA는 같습니다. 분기 실적이 아니라 자녀와 손주 세대를 생각하며 투자한다는 점이죠. 이렇게 깊은 공통점 위에서 지속되는 파트너십이 만들어질 수 있습니다. 이탈리아 한국 간의 협력 잠재력이 크죠. 저탄소, 철강 글로벌 공급망부터 방위산업 분야의 안보 파트너십에 이르기까지 다양한 가능성이 존재합니다. 또 첨단 산업 전반으로 협력의 폭을 넓혀갈 수 있습니다. 특히 항공, 우주, 방위산업이 떠오릅니다. 오늘 이 자리는 양국의 관련 산업을 대표하는 기업들이 함께하고 있습니다. 글로벌 공급망의 가해지는 압박은 오히려 구조적 파트너십을 구축할 수 있는 기회가 되고 있습니다. 한국이 앞서가고 있는 분야도 있고 이탈리아가 시스템 엔지니어링과 품질 분면에서 강점을 가진 첨단 기술도 있고 에너지, 인프라, 제약, 농식품, 산업기계 부분 역시 이탈리아 수출의 핵심 축입니다. 여러분, 라이프스타일을 잊어서는 안 되겠죠. K뷰티의 이탈리아 시장 진출과 이탈리아의 하이 패션의 글로벌 경쟁력은 이탈리아와 한국의 품질, 창의성, 또 정체성을 결합하는 방식 자체가 하나의 전략 산업임을 보여줍니다. 콤핀도 인더스트리아 이탈리아 산업연맹과 한국경제협회는 오늘 이 자리에서 양국 모두가 길고 깊으며 상호 이익이 되는 협력의 첫 주춧돌을 놓고자 합니다. 산업단체로서 우리에게 이 개별 한계를 넘어서서 오늘 이 자리가 구조적이고 지속적인 대화 채널을 구축하고 유지해 나갈 수 있기를 바랍니다. 감사합니다. 네, 조르조 마르시아이 부회장님 감사합니다. 이어서 한국 경제계를 대표해서 한국경제인협회 류진 회장의 발언이 있겠습니다. 존경하는 이재명 대통령님, 안토니오 타야니 부총리님, 그리고 조르조 마르시아이 부회장님을 비롯한 양국 경제인 여러분, 오늘 새벽 여러분들께서 응원해 주신 덕분에 월드컵 축구 첫 경기에서 한국팀이 승리를 거두었습니다. 그래서 로마는 역사적이고 아름다운 도시뿐만 아니라 저희 일행들한테는 행운의 도시가 하루아침에 됐습니까? 먼저 바쁘신 방문 일정 중에도 오늘 저녁 양국 감사합니다. 먼저 바쁘신 방문 일정 중에도 오늘 저녁 양국 경제인들과 뜻깊은 자리를 함께해 주신 이재명 대통령님께 감사의 말씀을 드립니다. 특히 양국 관계를 특별 전략적 동반자 관계로 격상시키고 미래 협력의 새로운 장을 열어주신 데 대해 깊은 경의를 표합니다. 이탈리아와 한국은 가장 이상적인 산업 파트너입니다.
양국 간에는 이미 견고한 공급망 협력이 이루어지고 있고 방산 분야에서도 안보 파트너십을 강화하고 있습니다. 이제는 AI, 재생에너지, 항공우주, 로보틱스 등 첨단 산업 전반으로 확장해 나갈 차례입니다. 최근에는 K-뷰티의 이탈리아 진출이 주목받고 있습니다. 하이 패션을 비롯한 라이프스타일 분야에서도 양국의 협력을 통해 세계적인 브랜드 파워가 창출되기를 기대합니다. 여러분, 모든 길은 로마로 통합니다. 우리는 이곳 로마에서 또 하나의 길을 열어가고자 합니다. 양국 경제계가 함께 개척하는 이 길이 미래로 세계 시장으로 힘차게 뻗어가길 희망합니다. 그라치아 미래, 감사합니다. 네, 지금부터 라운드 테이블은 비공개로 진행하도록 하겠습니다.